ба истиқболи рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлосияи тарихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои тантанавӣ, ҳамоишҳои илмию оммавӣ ва раҳпаймоиҳои идона баргузор гардиданд, ки аз мақому манзалати баланди ин ду санаи тарихӣ барои давлату миллати тоҷик шаҳодат медиҳанд. дар воқеъ рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии иҷлосияи тарихии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар кишвари мо дар шароите таҷлил карда мешавад, ки бо азму иродаи ватандӯстонаю башардӯстонаи пешвои муаззами миллат сарзамини аҷдодии мо Тоҷикистони соҳиби истиқлол ободу зеботар гардида, дар мамлакати мо сулҳу оромӣ ҳукмфармо мебошад ва мардуми тоҷик рӯзгори хубу осоишта дорад. бо мақсади истиқбол аз 30-солагии иҷлосияи сарнавиштсози 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусан бо мақсади аршгузорӣ ба талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар эъмори давлатдории миллии тоҷикон бори нахуст бо иқдоми риёсати Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон дар ин боргоҳи илму маърифату фарҳанг чорабинии сатҳи баланди ҷашнӣ, роҳпаймоии осоиштаи идона баргузор гардид, ки дар он риёсати донишгоҳ, устодону донишҷӯён, садорати факултетҳо, собиқадорон, ансамбли халқии Наврӯз, ҷоизадорони ба номи Исмоили Сомонӣ, олимони ҷавон, иштирокчиёну ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ, хонандагони литсеи донишгоҳ, гирандагони стипендияи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, варзишгарон, кормандони шӯъбаи бехатарӣ, кафедраи ҳарбӣ ва дигар сохторҳои донишгоҳ иштирок намуданд. роҳпаймоии осоиштае ки имрӯз аз ҷониби ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон баргузор шуда истодааст, маҳз ба хотири аршгузорӣ ва хизматҳои шоиста, таърихӣ ва беназири асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ шуда истодааст. ҳамон тавре ки мову шумо хуб медонем, яке аз саҳифаҳои дурахшони ҳаёти сиёсӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистонро дар даврони соҳибихтиёрӣ ин баргузории иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии мамлакат ташкил медиҳад, ки дар таърихи навини мамлакат ҳамчун иҷлосияи тақдирсоз ва сарнавиштсоз эътироф шудааст. зеро маҳз дар ҳамин марҳилаи сарнавиштсоз баргузории иҷлосияи тақдирсоз имкон дод, ки мардуми шарифи Тоҷикистон чораҳои дахлдорро ҷиҳати рафт кардани ҷанги шаҳрвандӣ, таъмини сулҳу субот андешанд ва дар ҳамин иҷлосияи тақдирсоз дар баробари қабул шудани қонуну қарорҳои муҳими барои рушди давлати Тоҷикистон яке аз дастоварҳои беназир ин зуҳури муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси сарвари давлати Тоҷикистон буд. зеро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарафдории аксарияти вакилони мардумӣ ба вазифаи раиси Шӯрои Олии мамлакат, ки сарвари давлат эътироф мешуд, интихоб гардид ва аз лаҳзаҳои аввали ба зимма гирифтани ин масъулияти бузург муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси сарвари давлат корҳои бузургиро ба хотири рушду пешрафти давлати Тоҷикистон анҷом доданд. воқеан Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон аз ҷумлаи бонуфузтарин муассисаҳои олии таълимии кишвар мебошад, ки дар тайёр намудани мутахассисони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи мамлакат нақши барҷаста дорад. қобили зикр аст, ки дастпарварони ин боргоҳи илму маърифат дар пешрафти давлати мустақили Тоҷикистон рушду равнақи соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва илмию фарҳангии кишвар саҳми арзишманд мегузоранд. мо ҷавонон шукрона аз он мекунем, ки дар чунин фазои сулҳу осоиштаи мамлакат таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон умр ба сар мебарем. имрӯзҳо дар байни мо ҷавонон ба ҳайси олим, эҷодкор, варзишгарони парчамбардор, вакил ва сарвар ҳастанд, ки ҳамаи ин самараи истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеа мебошад. тамоми дастовардҳои мо ҷавонон дар зарфи соҳибистиқлолии мамлакат маҳз бо дастгириҳои ғамхоранаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. ташкил ва баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявии илм фуруғи
فروغ صبح دانایی کتاب است و تاجیکستان وطنی عزیز من برای رشد قابلیت ذهنی هر یک شهروند جمهوری و بیدار نمودن حس وطندوستی شرایط مساعد را فراهم آورده است. ما جوانان نیز کوشش میکنیم که همچون پیروان اصیل پیشوای معظم ملت برای رشد وطن خود سهمگزار باشیم. برگزار شدن چنین شورابینی با شکوه در دانشگاه ملی تاجیکستان نشانی والای ارجگذاری به صحنه‌های تاریخی و جشنی در جمهوری تاجیکستان و ارجگذاری به عزم و تلاش‌های وطن‌دوستانه و بشردوستانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میباشد که امروز به مایه افتخار نسل جوان و نورس مملکت خصوصاً هیئت استادان و دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان تبدیل یافته است. از برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که 30 سال قبل در شهر خوجند برگزار گردیده بود 30 سال سپری میگردد و امروز در تمام گوشه و کنار مملکت جشن 30 سالگی اجلاسیه مذکور را با شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده ایستاده‌اند. اهمیت اجلاسیه مذکور در تاریخ دولتداری ملی، در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان به اندازه بزرگ است، زیرا تمام دیگرگونی‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در کشور ما از همین اجلاسیه تقدیرساز سرچشمه می‌گیرد. پیش از همه در اجلاسیه مذکور 16 نوامبر سال 1992 که در شهر خوجند برگزار گردیده بود، سروری دولت محترم امام علی رحمان به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند و از این دوره سرکرده پیش از همه تمام بی‌ترتیبی‌های سیاسی، تمام نیزاهایی که در بین تاجیکان در جامعه تاجیکستان با دخالت یک قطار کشورهای خارجی، یک قطار نیروهای منفعت‌دار صورت گرفته بود، خاتمه بخشیده شد. و از همه چیزی مهم این است که در اجلاسیه مذکور سرور انتخاب گردید که توانست جنگ شهروندی را خاتمه بخشد، صلح و ثبات را در مملکت پایدار نگاه دارد و تاجیکستان را با همچون یک ملت فرهنگی، همچون یک ملت تمدن‌آفر در عرصه بین المللی معرفی نماید. و امروز صلح تاجیکان، امروز پیشروی‌هایی که در جامعه تاجیک هستند و امروز آن دیگرگونی‌هایی که در کشور ما به عمل آمده ایستاده‌اند، واقعا هم در عرصه بین المللی این افتخار تاجیکان است و مرحله به مرحله موقع بین المللی تاجیکستان رو در عرصه جهانی مستحکم نموده ایستاده‌اند و همه این رو ما از شرافت سیاست خیرتمندانه پیشوای معظم ملت می‌بینیم و از همه مهم از همین اجلاسیه تقدیرساز می‌بینیم که پیشوای ملت را توانستن وکیلان خلق در همون شب و روز همچون سروری دولت انتخاب نمایند و جسارتی که مهربانی نسبت به مردم و دلسوزی که نسبت به دولت ملت سروری دولت داشتند واقعا هم برای تقدیر ملت، تقدیر دولت و رشد آینده کشور اهمیتی بغایت کلان داشت و امروز هم ما این چیز رو در سیاست پیشگرفته پیشوای ملت و مشاهده نموده ایستاده‌ایم. در کشور محبوب ما تجلیل 30 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت برگزار گردیده ایستاده است. بار دیگر ارجگذاری به اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که محض در همین شورای تاریخی اساسهای دولتداری جمهوری ما تحکیم یافتند، برقرار گردیدند، صلح و ثبات در کشور ما پایدار گردید و از همه مهمش وظیفه تاریخی اجلاسیه تاریخی از اون عبارت بود که راه آینده دولت ما مقرر گردید، معین گردید و رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدن امام علی رحمان در این اجلاسیه اولین موفقیت و اولین پیشرفت جامعه ما در راه بنیاد کردن دولت حقوق بنیاد بود. من فکر میکنم که مردم شریف تاجیکستان با رهبری پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، امروز با تمام درجه های بلند ترقیات در همه ساحه خواجگی خلق مملکت رسیدند.
روز پرزیدنت نیست نتیجه انا همین اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان است که در کشور ما امروز تمام مردم شریف تاجیکستان آن را قید نموده ایستادند. маврид ба зикр аст ки ҳайати кормандони донишгоҳи миллии тоҷикистон аз он изҳори хушнудӣ ва ифтихормандӣ менамоянд ки чун дигар маорифчиёни мамлакат зери таваҷҷӯҳу ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд ва ташрифҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат ба донишгоҳи миллии тоҷикистон боиси пешрафти босуръати ин боргоҳи илму маърифат гардидааст. ҳамин аст ки дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар баробари таваҷҷӯҳ ба таълиму тарбияи босифати мутахассисон ва фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати омӯзиши ҳамаҷонибаи донишҷӯён ҳамчун намоди эҳтирому арҷгузорӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бо иқдоми риёсати донишгоҳ осорхонаи пешвои миллат сохта ба истифода дода шудааст ва тибқи нақша дар идомаи ин иқдомҳо боз маркази илмӣ таҳқиқотии пешвои миллат кушода мешавад. дар донишгоҳи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи президент ва сисолагии иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон роҳпаймоӣ баргузор гардида иҷлосаи тақдирсозе ки баргузор гардид соли 1992 дар он вақте баргузор гардид ки давлат дар арсаи нестӣ буд ва хушбахтона бо шарафи баргузоршавии ҳамин иҷлосия ҷавонмарде ки ҳаёташро ба ҳамин миллат ба ҳамин сарзамин бахшид ва имрӯз аз ҷумҳурие ки пароканда буд як ҷумҳурии солим бутун бунёд кард ва имрӯз бинем ки чӣ қадар дастовардҳо дар ин кишвари мо тантана дорад ободӣ ҳам пешрафти иқтисодӣ иҷтимоӣ сиёсӣ фарҳангӣ ва вобаста ба ҳамин тавре ки мо шоҳид ҳастем соли 2016 бо қарори маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи 16 ҳамчун рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон қайд гардида истодааст ва албатта президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар пешрафти кишвар аз рӯзи интихоб карданаш хеле саҳми бузург дорад. воқеан моҳи ноябр барои миллати тоҷик ва дар роҳи эъмори давлатдории тоҷикистон як моҳи калидӣ ба ҳисоб меравад, чун моҳи ноябри соли 1992 бо баргузории иҷлосияи 16 шӯрои олӣ ки яке аз санаҳои муҳими таърихӣ дар роҳи эъмори давлати дунявию демократӣ ба ҳисоб меравад, аркони муҳими давлатдорӣ интихоб гардид, саҳифаи навини давлатдории миллии тоҷикон оғоз гардид. бояд қайд кард ки яке аз қарорҳои бисёр саривақтӣ ва муҳими иҷлосияи 16 шӯрои олии тоҷикистон интихоб намудани раиси шӯрои олӣ ба ҳисоб мерафт. дар таърихи 19 ноябри соли 1992 ба ҳайси раиси шӯрои олии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон интихоб гардид ки мин баъд дар ҳалли масъалаҳои муҳими иқтисодиву иҷтимоӣ ва ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ саҳми муносиби худро гузошт. бахшида ба 30-умин солгарди иҷлосияи 16 шӯрои олии тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси раёсати донишгоҳи миллии тоҷикистон роҳпаймоӣ бо иштироки донишҷӯён ва устодони донишгоҳ баргузор гардида истодааст ки ин як нишонаи арш гузоштан ба ин санаҳои муҳими таърихӣ ки сарнавишти миллати тоҷик сарнавишти давлатдории миллӣ аз он маншаъ мегирад маҳсуб меёбад. روحیه جشنی اشتراکچیان که رفتی برگزاری چهاربینی را شکوه و جلای تازه میبخشد از صمیمیت و احترام خاصه هیئت بسیار هزار نفره دانشگاه ملی تاجیکستان به دولتمرد به خلق و دیار خود فدایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شهادت میدهد. باور است که برگزاری چنین چهاربینی‌های افتخاری تنتنوی سطح هویت ملی و احساس گرمی وطن‌دوستی و خویشتن‌شناسی جوانان و دیگر قشرهای جامعه را بلند برداشته آنها را به تشبس‌های سازنده در راه سرسبز و خرمگردانیدن تاجیکستان صاحب استقلال و حفظ منفعت‌های ملی و دولتی راهنمون می‌سازد. اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان فضای نوی سیاسی و صحیفه نوی تاریخی را باز نمود. این اجلاسیه 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند باستانی در قصر ارباب برگزار گردید.
یعنی این اجلاسیه یکی از پدیده‌های خوشبخت‌ترین میباشد که ملت ما را جمع آورد. واقعا هم اجلاسیه 16 شورای عالی همچون اجلاسیه تقدیرساز در رشد و نمو و تحکیم استقلالیت ملی جمهوری تاجیکستان سهم بارز را ادا نمود. با وجود به دست آوردن استقلالیت دولتی 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری تاجیکستان را خطری عظیم تهدید میکرد و محض صورت گرفتن اجلاسیه 16 شورای عالی سنه 16 نوامبر سال 1992 در قصر ارباب شهر خوجند بهر تحکیم استقلالیت ملی شرایط مساعد را فراهم آورد و باید نقش ابرمرد حقیقی سرور کشور محترم امام علی رحمان را استثنا نسازیم، چون که با جانبازی ها و تلاش های به واسطه سرور کشور استقلالیت ملی دوباره رشد و نمو یافت و محض به همین طریق جمهوری تاجیکستان از تمام خطرهایی که آن را تهدید میکرد امین گشت و استقلالیت خویش را باز هم تحکیم بخشید. دانشجویان و استادان دانشگاه ملی تاجیکستان با حس افتخار از وطنداری خود را وارث سزاوار قهرمانان ملت، پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، صدرالدین عینی، باباجان غفوروف، میرزا ترسونزاده، شیرینشاه شاه تیمور و نصرت الله مقسوم دانسته در فضای صاحب استقلالی تاجیکستان پی کار و تحصیل مشغول هستند. اشتراک فعال دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان با تصویرهای زیبای قهرمانان تاجیکستان در این راهپیمایی آسایشته دلیل گفته‌های بالاست. منتداری به پایان خود را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که به ما جوانان تمام شرایط‌ها را مهیا نموده است. من همچون یک جوانی موفق وعده می‌دهم که دانشگاه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به وطن عزیز خود صادقانه خدمت نمایم. ما جوانان خوشبخت دوران استقلالیت میباشیم. جوانان نیروی پیشبرنده ملت به حساب میروند. از این رو است که به آنها حکومت جمهوری تاجیکستان به خصوص پیشوای معظم ملت دقت خاصه میدهند و چنانه که در یکی از وقوعهایشان به جوانان تاکید کردند، جوانان پیشبرنده جامعه امروزه میباشند. ما نشاد از آن داریم که در چنین دولتی صاحب استقلال سراپا زیبا و گلگل کشفکان عمر به سر برده ایستاده‌ایم و وعده میدهیم که خوب و اعلی خوانده در آینده به دولت خود سهمگذار باشیم. ما جوانان با امید و آرزوهای جوانی و نکو تاجیکستان را گلستان میکنیم، پایتختش باغ و بستان میکنیم. عین حال در دانشگاه ملی تاجیکستان 19 فاکولتет مکانیکا و ماتематика، فیزیکا، خیمیا، بیولوژیا، طبی، فارماسیفتی، گیولوژیا، مناسبت‌های بین‌الخلقی، تاریخ، حقوق شناسی، فلسفه، فیلولوژیای روس، زبان‌های آسیا و اروپا، ژورنالیستیکا، اقتصاد و اداره، مالیوی و اقتصادی، به حسابگیری و اقتصاد رقمی و فاکولتت مشترک دانشگاه ملی تاجیکستان با مؤسسه‌های تحصیلات عالی بلاروس فعالیت می‌نمایند. فعالیت علمی عمومی استادان دانشگاه ملی تاجیکستان پیوسته از جانب رهبریت عالی کشور از جمله از طرف پیشوای معظم ملت قدردانی می‌شوند. حضور باشکوه آموزگاران جایزه‌دار، عالمان جوان و جایزه‌داران به نام اسماعیل سامانی در این چهاربینی باشکوه دلیل صاحب احترامی اهل علم در تاجیکستان و در دانشگاه ملی تاجیکستان میباشد. 16 ноября празднуется великий праздник именно нашего государства, день, посвященный нашему многоуважаемому президенту Республики Таджикистан, лидеру нации Эмому Али Рахмону. Мы, молодежь Таджикистана, обещаем, что вложим все свои силы для того, чтобы наша республика, наше государство не стояло на месте, развивалось будущее. محض زحمت‌های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود که ما همه پیر و جوان کشور به چنین روزهای نیک و چهاربینی‌های سطح بلند به افتخار 30 سالگی 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان رسیدیم. شکر هستی شما پیشوای معظم ملت و شکر استقلال و آبادی این سرزمین. جوانان فعال دانشگاه ملی تاجیکستان با دانش بلند و اخلاق نمونوی افتخار این بارگاه تعلیمی محسوب می‌یابند. آنها عمیقاً درک می‌کنند که هر جوانی وطندار با آر و ناموس، نکوکردار و با فرهنگ باشد و از خشت مهر خود بنای آرزو و آرمان خلق را بنیاد سازد.
اقدام ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان در راستای برگزاری راهپیمایی آسایشته به مناسبت 30مین سالگرد از اجلاسیه تاریخی 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان و پاسداری از خدمت‌های شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان واقعاً پدیده ارزشمند است. زیرا اجلاسیه 16مین شورای عالی جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشت که دولت ملی بنیاد کرده شود و ملت تاجیک به مجرای نو رشد وارد گردد. اجلاسیه 16مین شورای عالی واقعاً اجلاسیه تاریخی است، زیرا در آن نه تنها مسائل مورد بررسی و حل و فصل قرار گرفتند که در خور وقت بودند، فراتر از این آن سندهایی که در این اجلاسیه قبول گردیدند در اعمار دولتداری ملی تاجیکان نقش ماندگار بازیدند و من بعد نیز همچون برنامه‌های مکمل در مسیر دولتداری ملی کاربست شدند. اجلاسیه 16مین شورای عالی زمینه قانونی تشکیل حکومت کنستیتوسیونی را گذاشت. امروز جامعه جهان تاجیکستان را در سیمای پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همچون یک دولت پیشاهنگ در حل مشکلات بشری میشناسد و اعتراف میکند. تلاش‌های جانبی تاجیکستان در حل مشکلات بشری از راه همکاری‌های مشترک دولت‌ها چندین مراتبه از جانب جامعه جهانی در اساس قراردادنامه‌های سازمان ملل متحد رسما پذیرفته و تطبیق کرده شدند. در این راستا میتوان تشبس‌های تاجیکستان را در مورد پیشگیری از سرعت تغییریابی اقلیم و کاهش دادن وسعت خطرهای آن ذکر کرد. برگزاری همایش‌های سطح بلند در موضوعهای گوناگون در شهر دوشنبه ادامه منطقی همین سیاست دوراندیشانه و بشردوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان محسوب می‌شوند. این روش شایان در فضای پهناور جهان معاصر باعث گردیده است که نفوذ تاجیکستان همچون دولت صاحب استقلال و سوبیکت کامل حقوق مناسبت‌های بین المللی که پیوسته تشبس‌های به نفع بشر سودمند نشان می‌دهد بالا رود و به طور روزافزون موقع استوار کسب نماید. اطمینان است که این عنعنه نجیب که افتخار ملی و صداقت به وطن مادر را تلقین می‌کند از این به بعد نیز چون رمز احترام و ارجگذاری هیئت بسیار هزار نفره دانشگاه ملی تاجیکستان به خلق و دیار و خدمت‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان ادامه خواهد یافت.